In this Rise long-term course, so in today botany, we'll discuss one chapter that is sexual reproduction in flowering plants. Okay, now, in yesterday class, we discussed about the how the pollen grains are formed, how the female gametophyte will be formed. That is microsporogenesis and megasporogenesis. So today we discuss about the pollination. What is pollination? The flowers have the germinate the pollen grains. They will be transferred to stigma of the female gametophyte. So how they will be transferred, how they formed, will be discussed in this topic. So let us introduction about the pollination or chapter. So first, as usually, chapter weightage. Nearly 14 marks from IP here. 8-mark question and 2-mark question and 4-mark questions will be chance to ask. 2 to 3 questions in Eamcet and 2 to 3 questions in NEET also be chance to ask. So most important chapter in all competitive exams. So first to discuss about the pre-fertilization structures and functions. So that is pollination. What is the pre-fertilization? Before fertilization. Male and female gametes fuse అవడానికి ముందు జరిగే ప్రాసెస్ లో ఇది ఒకటి. సో మరి వాట్ ఈస్ పాలినేషన్? అసలు పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ పాలినేషన్? The anther of the male reproductive part release the pollen grains. Yes or not? So pollination is a method of where the pollen grains picked up from the anther. Pollen grains as picked up from the anther. ఏ చేస్తాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇక్కడ మీకు హానీ బీస్ ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. హానీ బీస్ కలెక్ట్ ద anthers. Then they will be transferred to male part of the flower to transfer to the flower of female part of the stigma. Okay na? So the pollen grains are transferred to male part of the flower to female part of the flower, that is stigma. Now pollination works successfully. Pollen grains must transfer from the same species of flower. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవ్వాలి? సేమ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ సేమ్ ప్లాంట్ నుంచి రావాలి. అప్పుడే ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. అంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంపిటబుల్ అండ్ ఇన్కాంపిటబుల్. ఓకేనా? సేమ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వస్తేనే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. చూడండి, ద ప్రాసెస్ పాలినేషన్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద రెసెప్టివ్ ఫ్లవర్స్ land on the stigma of the from pollen tube will be formed. Now pollen grains are dumped on the stigma. Pollen tube will be formed. Male gametes will be transferred in the pollen tube. Okay, next, after completion of pollen tube, pollen grains are start transforming the sperm into ovary part. So చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? మనకు ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. మరి దీనికన్నా ముందు ఏమవుతుంది అసలు? ఓకేనా? పాలినేషన్ ఈజ్ ద 2 types, దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అండ్ క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకేనా? అసలు వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్, అసలు వాట్ ఈస్ క్రాస్ పాలినేషన్? సో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సేమ్ ఫ్లవర్ నుంచి వస్తే సెల్ఫ్ పాలినేషన్. డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ నుంచి వస్తే దిస్ క్రాస్ పాలినేషన్ అంటాం. మరి ఎలా వస్తున్నాయి చూద్దాం. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి? ఓకేనా? చూడండి. సో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఇస్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ రెసిస్ట్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలిమినేటెడ్. ఓకేనా? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఏమవుతుంది? మనకు అవే క్యారెక్టర్స్ కంటిన్యూగా అవుతుంటాయి. అవునా కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మ్యాంగో ప్లాంట్ ఉంది, స్వీట్నెస్ ఎక్కువ ఉంది. ఓకేనా? బట్ ఫ్రూట్ సైజ్ స్మాల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ వల్ల ఆ స్వీట్నెస్ కంటిన్యూగా అవుతుంటుంది. మనం వేరే క్యారెక్టర్స్ జాయిన్ కావు. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ recessive the characters are eliminated and the wastage of pollen grains is very less compared to cross pollination. ఓకేనా? అంటే lack of number of thousand of pollen grains ఏమవుతుంది? ఇక్కడ క్రాస్ పాలినేషన్ లో వేస్ట్ అవుతున్నాయి, బట్ ఇక్కడ వేస్ట్ కావు అని చెప్తున్నాడు వాడు. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ రేస్ ఈజ్ మెన్షన్డ్. అంటే యాజ్ టీజ్ పేరెంట్ నుంచి వచ్చినవి కంటిన్యూగా క్యారెక్టర్స్ వాటి యొక్క
న్యూ జనరేషన్కి వెళ్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ప్యూరిటీ ఓకేనా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ అవే క్యారెక్టర్స్ వన్ జనరేషన్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వెళ్తున్నాయని చెప్తున్నాడు. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ద no involvement of external factors like wind, water, animals, honeybees. Okay, self pollination ku there is no involvement of other factors. This self pollination ensures that given the similar quantity of produced pollen grains from the plants and good success in pollination. అడ్వాంటేజ్ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, జెంటికల్ క్యారెక్టర్స్ అవే కంటిన్యూ అవుతాయి, రిసెసివ్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ మళ్ళీ రావు అని చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ యొక్క వేస్టేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ప్యూర్ లైన్స్ ఓకేనా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ పేరెంట్స్ ని రిసెంబుల్ చేస్తూ న్యూ ప్రొజెనీ ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తాడు. అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క పని లేదు అంటున్నాడు. మరి వాట్ ఈస్ ద డిస్అడ్వాంటేజెస్? చూడకు డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ లో నో మిక్సింగ్ ఆఫ్ జీన్స్ ఓకేనా, వేరే జీన్స్ మిక్స్ అవ్వవు ఓకేనా, అంటే క్రాస్ పాలినేషన్ వల్ల జరిగే మిక్స్ వస్తే అప్పుడు ఆ జీన్స్ అక్కడ మిక్స్ అవ్వవు, అంటే వేరే క్యారెక్టర్స్ రావు, మ్యూటేషన్స్ జరగవు ఓకేనా. అండ్ ద ఇమ్యూనిటీ టు డిసీజ్ రెడ్యూసింగ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఓకేనా, ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఏమవుతుందన్న రెడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్రాస్ పాలినేషన్ ఓకేనా, సేమ్ స్పీసీస్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్ నుంచి వచ్చే మేడం క్రాస్ పాలినేషన్ అంటాము. పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ నుంచి వస్తాయి, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రాస్ పాలినేషన్ ఓకేనా. ఇట్ ప్రొడ్యూస్ న్యూ టైప్ ఆఫ్ సీడ్స్, ఎందుకు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి, మనం ఇందాక చెప్పింది సేమ్ ప్లాంట్ సేమ్ ఫ్లవర్ కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో అయిపోయింది ఇందాక, స్మాల్ ఫ్రూట్ అయిపోయింది ఇందాక, ఇప్పుడు ఏమైంది మ్యాంగో, స్మాల్ ఫ్రూట్, బిగ్ ఫ్రూట్ అండ్ స్వీట్నెస్, ఈ 3 టైప్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ మిక్స్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది న్యూ జనరేషన్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా. ఆల్ యూనిసెక్సువల్ ప్లాంట్స్ కెన్ రిప్రొడ్యూస్ త్రూ దిస్ క్రాస్ పాలినేషన్, ఆల్ యూనిసెక్సువల్ ప్లాంట్స్ reproduce through this process called as cross pollination. So recessive characters lineage eliminated the result in the genetic recombinations ఓకేనా. మా ఇందాక చెప్పినట్టు ఏదైతే డామినెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో అవే కనిపిస్తాయి మరి, ఇక్కడ ఒకసారికి ఏమవుతుంది కింద ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కూడా ఓకేనా, ఏవైతే సప్రెస్ అవుతున్నాయో క్యారెక్టర్స్ కింద ఉండిపోతున్నాయో అవి కూడా బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. Cross pollination introduced the new genes into sequence of the species that mainly due to the fertilization between the genetically different gametes. What is the advantage? Genetically గా different plants మధ్య క్రాస్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది, ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది చెప్తున్నాడు. మరి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంది? వేస్టేజ్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5000 ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చినాయి అనుకుందాం, 5000 ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చినాయి అనుకుందాం, దాని నుంచి ఓకేనా మనకు యూజ్ అయ్యేది 1 బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ వేస్టేజ్ అవుతాయి ఓకేనా. డ్యూ టు జెనెటిక్ రికాంబినేషన్ డ్యూరింగ్ ద మియాసిస్ దేర్ ద ఛాన్స్ టు ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీస్ ఓకేనా. ఇక్కడ మియాసిస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఎలిమినేషన్ అవ్వచ్చు అని చెప్తాను, ఇవి మెయిన్ డిస్అడ్వాంటేజెస్. సో పాలినేషన్ లో ఫస్ట్ వన్ ఆటోగమీ ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ఆటోగమీ? So it is a one type of pollination and they have 2 types ఓకేనా. ఆటోగమీ మళ్ళీ చాస్మోగమీ అండ్ క్లిస్టోగామస్ అని 2 టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ చూడండి వాడు ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ వన్ కైండ్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ లో చాస్మోగమీ, ద పాలినేషన్ దట్ అక్కర్స్ ఇన్ ది ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఓకేనా. ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నా ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ మీన్స్ the anthers and stigma will become out of the flower ఓకేనా. ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ కింద క్యాలిక్స్ ఉంది, కొరలా ఉంది, వాటి పైన మొత్తం ఫ్లవర్ బయటకు వచ్చేసినాయి ఓకేనా, స్టెమెన్స్ కానీ చూడండి ఆటోగమీ. ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఎలా అడుగుతాడంటే చాస్మోగమీ అనేది సెల్ఫ్ పాలినేషనా క్రాస్ పాలినేషనా, ఆటోగమీ అనేది సెల్ఫ్ పాలినేషన్ క్రాస్ పాలినేషన్ చూసుకోవాలి ఓకేనా. ఆటోగమీ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్, ఆటోగమీ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. అదేవిధంగా గైటినోగమీ కూడా
ఓకేనా. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అండ్ క్రాస్ పాలినేషన్ రెండు ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకేనా. నా ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఒక జనరల్ ఐడియా ఒక చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా. చాస్మోగమి అనేది ఏముంటుంది, ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. ఓకేనా. రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ మనకు బయటకు ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. ఓకేనా. ఇలా పెన్ ఉందన్న ఇలా బయటకు ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ క్రాస్ పాలినేషన్ రెండు ఉంటాయి. చూడండి. సో సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆర్ ఆటోగమి. మరి ఆటోగమిలో ఏమవుతుంది అంటే ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ది యాంథర్ టు ద స్టిగ్మా సేమ్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ సేమ్ ప్లాంట్. ఓకేనా. ఒకటే ప్లాంట్ మీద ఉన్న ఇక్కడ నుంచి మేలు ఇక్కడ ఫీమేల్ సేమ్ ప్లాంట్ సేమ్ ఫ్లవర్ నుంచి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. అంటే వేరే వాటికి ఛాన్స్ లేదు, అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకేనా. ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టిగ్మా. ఓకేనా. దే డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ద అదర్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంపిటబుల్ అండ్ ఇన్కాంపిటబుల్. నెక్స్ట్, if the anthers and stigma are chasmogamous flowers mature at the same time, self pollination. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, anthers and stigma, male and female reproductive part, male and female sex organs ఒకటేసారి మెచ్యూర్ అవుతాయి. at the same time it is matured. అందుకని ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. సో క్లిస్టోగామీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. సో వాట్ ఈస్ క్లిస్టోగామీ? It is occurred in the closed flowers. ఓకేనా. ఇక్కడ మేము చెప్పాము టూ టైప్ అని చెప్పాము కదా, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆటోగామీలో చాస్మోగామస్ క్లిస్టోగామస్. చాస్మోగామస్ ఏమో ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటుంది, క్లిస్టోగామీలో క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ లో జరుగుతుంది. ఓకేనా. క్లిస్టోగామస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నెవర్ ఓపెన్. మరి ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది, బర్డ్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడే. ఓకేనా. బర్డ్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడే the both will be some ఈక్వల్ గా ఇక్కడ పక్క పక్కన చూస్తాయి ఇలా. అంటే స్టిగ్మా యాంథర్ రెండు క్లోజ్ టుగెదర్ ఉంటాయి ఇలా. సో ఆటోమేటిక్ గా దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అవుతాయి. ఓకేనా. విత్ ద స్టిగ్మా ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పాలినేషన్, ఓన్లీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఇస్ పాసిబుల్ ఇన్ క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్. ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాడు చాస్మోగామస్ అండ్ క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్ లో కంప్లీట్లీ 100% ఆఫ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరిగేది ఏంది, క్లిస్టోగామస్ ఫ్లవర్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, క్రాస్ పాలినేషన్ ఆర్ అల్లోగమి. ఓకేనా. మరి ఇప్పుడు చెప్పుకుంది సెల్ఫ్ పాలినేషన్, ఇప్పుడు క్రాస్ పాలినేషన్. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు ద స్టిగ్మా అనదర్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ సేమ్ ప్లాంట్. ఓకేనా. మనం ఇందాక ఏం చెప్పినాం, ఒకటే ఫ్లవర్ అని చెప్పుకున్నాం ఇందాక మనం, అవునా కన్నా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా. సేమ్ ప్లాంట్ లో డిఫరెంట్ ఫ్లవర్ నుంచి వస్తాయి. ఓకేనా. చూడండి, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు ద స్టిగ్మా అనదర్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ ది సేమ్ ప్లాంట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గైటెనోగమి. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, క్రాస్ పాలినేషన్ ఆర్ అల్లోగమిలో గైటెనోగమి ఇస్ అ వన్ టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్ టెక్నిక్. ఓకేనా. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ సేమ్ ప్లాంట్ సేమ్ ఫ్లవర్ నుంచి కాకుండా సేమ్ ప్లాంటే బట్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ నుంచి వస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. ఇక్కడ జెనెటికల్ గా ఇట్ ఇస్ సిమిలర్ టు ఆటోగమి. దిస్ గైటెనోగమి, ఓకేనా, గైటెనోగమి జెనెటికల్లీ సిమిలర్ టు ఆటోగమి మీన్స్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఓకేనా. బట్ ఫంక్షనల్ గా ఏమవుతుంది, క్రాస్ పాలినేషన్ అవుతుంది. ఫంక్షనల్లీ క్రాస్ పాలినేషన్. చాలాసార్లు ఎగ్జామ్ అడిగాను అనేది, చాలాసార్లు ఎగ్జామ్ అడిగాడు. ఓకేనా. గైటెనోగమి టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లో ఏది సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఏది క్రాస్ పాలినేషన్? జెనెటికల్ గా ఆటోగమి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అవుతుంది, కానీ బయటకు చూస్తే ఫంక్షనల్ గా మాత్రం క్రాస్ పాలినేషన్ కూడా ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ కోకస్ ఆర్ కోకోనట్. నెక్స్ట్, క్రాస్ పాలినేషన్ అల్లోగమిలో నెక్స్ట్ అనేది జీనోగమి.
ఓకేనా? ఇక్కడ వాడు ఏమవుతున్నాడు, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా అనదర్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ అనదర్ ప్లాంట్. ఓకేనా? ఈ ప్లాంట్ నుంచి ఓకేనా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకేనా? టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ నుంచి ఓకేనా pollen grains are transferred. So this is the only one type of pollination which bring genetically different type of pollen grains. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమంటాడు వాడు, xenogamy is a completely cross pollination. ఇంత చెప్పిన క్లిస్టోగామ్స్ అని చెప్పాం, క్లోజ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. కానీ మనకు 100% సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది, క్రాస్ పాలినేషన్ జరిగే ఛాన్స్ లేదు. అదేవిధంగా xenogamy కూడా ఓకేనా 100% క్రాస్ పాలినేషన్ ఛాన్స్ ఉంది. ఇంకా జెనెటికల్ గా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇఫ్ ద ప్లాంట్స్ కంటిన్యూ టు పెర్ఫార్మ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్. ఓకేనా? కొన్ని జనరేషన్స్ వరకు కంటిన్యూగా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరిగితే ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏమంటాం, ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్. అంటే కంటిన్యూగా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది, ఇక వేరే ఛాన్స్ ఉండదు. ఇక the lifelong goes to self pollination. Okay now agents of pollination. What is agents? Join. The agents of pollination are two types. That is abiotic and biotic. ఓకేనా? అంటే లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ద్వారా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటివి ఏమవుతున్నాయి, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. సో ఏబయోటిక్ దట్ ఈస్ విండ్ అండ్ వాటర్. ఏబయోటిక్ ఇస్ విండ్ అండ్ వాటర్. మరి బయోటిక్ ఏంది, బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్, బ్యాట్స్, ఎనిమల్స్. ఓకేనా? వీటి ద్వారా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటాయి. ఓకేనా? మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మీరు గమనిస్తుంటే ఎప్పుడు ఫ్లవర్స్ చుట్టూ చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి, అవునా కదా? ఎందుకు ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాయి? ఎందుకంటే టు అట్రాక్ట్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అండ్ నెక్టార్ కోసం దే విల్ బి రిసీవ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఓకేనా? సో నౌ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఎనిమోఫిలీ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ విండ్ పాలినేషన్. ఓకేనా? ఏదైతే ఎయిర్ ద్వారా పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయో, ఓకేనా, which pollen grains are transferred through the air, ఓకేనా, it is called as anemophily or wind pollination. అదేనా? ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి పోలెన్ గ్రెయిన్స్? మీరు మొక్కజొన్న ప్లాంట్ గమనిస్తూ ఉంటే, మొక్కజొన్న ప్లాంట్ చూస్తూ ఉంటే పైన ఒక ఫ్లవర్ ఉంటుంది, విధంగా కింద ఒక ఫ్లవర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? పైన మేల్, కింద ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. కింద Anemophily considered the most primitive type of pollination in unisexual flowers. Mostly in unisexual flowers. అంటే చూడండి ఎలా ఉన్నాయి, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? యూనిసెక్సువల్ మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ ది డిఫరెంట్ పొజిషన్స్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్. సో మరి మేల్ లో మరి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఓకేనా? నంబర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా? నాన్ స్టికీగా ఉంటాయి. ఓకేనా? నాన్ స్టికీ అంటే ఈజీగా అతుక్కోవు. ఓకేనా? ఇది లైట్. ఎగ్జామ్ ఎలా అడుగుతాడంటే ఎన్మోఫిలీ టైప్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వాటి యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటి అంటాడు. మరి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటి? సో దే హ్యావ్ ది లైట్ వెయిట్ గా ఉంటాయి. అదేవిధంగా నాన్ స్టికీ, ఈజీగా అతుక్కోవు దేనికంటే దానికి. ఓకేనా? అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఎయిర్ లో ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? అదేవిధంగా ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ స్మాల్ వితౌట్ బ్రైట్ కలర్ అండ్ నెక్టార్ ఫ్రాగ్రెన్స్. ఓకేనా? ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ స్మాల్. ఓకేనా? అదేవిధంగా నో బ్రైట్ కలర్. బ్రైట్ గా ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఇన్సెక్ట్ వస్తాయి. ఓకేనా? నో బ్రైట్ కలర్. అదేవిధంగా నెక్టార్ ఉండదు, స్మెల్ ఉండదు. ఫ్రాగ్రెన్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ స్మెల్. ఓకేనా? స్మెల్ ఉండదు.
నెక్స్ట్ పెటల్స్ ఆర్ హైలీ రెడ్యూస్డ్, క్యాలిక్స్ అండ్ కొరల్ ఏమవుతాడు రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, స్మాల్గా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకేనా. అదే ఇంకా స్టెమెన్స్ ఆర్ విత్ లాంగ్ ఫిలమెంట్. ఇక్కడ చూడండి మీకు డయాగ్రామ్ ఇక్కడ, దీస్ ఆర్ స్టెమెన్స్ విత్ లాంగ్ ఫిలమెంట్ అండ్ వర్సటైలీ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఆంథర్. మీన్స్ మూవింగ్ 360 degrees లో ఇట్ ఈస్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎలా పడితే అలా. ఓకేనా, దానికి నచ్చినట్టుగా దే విల్ బి మూవ్. ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ వర్సటైలీ. ఓకేనా, వర్సటైల్ మీన్స్ దే కెన్ మూవ్ 360 degrees. ఓకేనా, ఆంథర్ విల్ మూవ్ 360 degrees. నెక్స్ట్ వాటర్ పాలినేషన్. ఓకేనా, సెకండ్ వన్ is water pollination. So which pollination occurred by water is called as hydrophily. ఇందాక ఇప్పుడు మనము ఎయిర్. ఓకేనా, ఇక్కడ హైడ్రోఫిలీ. మళ్ళీ మనకి ఇవి మళ్ళీ 2 types, ఎపిహైడ్రోఫిలీ, హైపోహైడ్రోఫిలీ. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలన్నా, ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, చూడండి. వాటర్ ద్వారా పాలినేషన్ మనకి ఏమంటాము, విండ్ అండ్ ఇక్కడ ఏమన్నా వాటర్ పాలినేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోఫిలీ. మళ్ళీ ఇక్కడ వి 2 types, ఎపిహైడ్రోఫిలీ, హైపోహైడ్రోఫిలీ. మరి ఎపిహైడ్రోఫిలీలో ఏమవుతుంది అంటే, ఇక్కడ పాలినేషన్ అకర్డ్ బై ఇన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్. ఇక్కడ పాలినేషన్ అకర్డ్ ఇన్ సర్ఫేస్ లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ పరంగా చూస్తే ఇక్కడ ఇట్లా వాటర్ అనుకుందాం. ద ప్లాంట్ విల్ బి గ్రో లైక్ దిస్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, pollen grains will be transferred on the surface of water. Okay, the pollen grains transferred on the surface of the water is called as epihydrophily. మరి ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఎలా ఉంటుంది? ఫీమేల్ ఫ్లవర్ రీచ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ ద లాంగ్ స్టాక్. అంటే మన అక్కడ పైన మేల్ ఫ్లవర్ ఉంటే కింద ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఇలా పైకి వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, the female flower comes by long stalk and male flowers are released on the surface of water. So now it is occurred by pollination. ఓకేనా, ఇక్కడ సింపుల్ గా గుర్తుంచుకున్నా, ఎపిహైడ్రోఫిలీలో ఓకేనా సర్ఫేస్ మీద పాలినేషన్ జరుగుతుంది. మేల్ ఫ్లవర్స్ వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటాయి, ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ కింద నుంచి పైకి వస్తాయి. దానికి లాంగ్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, పెడంకిల్ ఆర్ పెడసిల్ లాంగ్ రిబ్బన్ లైక్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిహైడ్రోఫిలీ. మరి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, వాలిస్ నేరియా ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎపిహైడ్రోఫిలీ. మరి హైపోహైడ్రోఫిలీ ఏంటి సార్ అంటే, ఇట్ బిలో సర్ఫేస్ లెవెల్. ఓకేనా, ద పాలినేషన్ అక్కడ్ బై బిలో ద వాటర్. అది అబోవ్ ద వాటర్, ఇది బిలో ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ జోస్టెరా. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ జోస్టెరా. అదేవిధంగా సబ్మర్జ్డ్ వాటర్ ప్లాంట్స్, ఏవైతే వాటర్ లోపల మునిగి ఉంటాయి కనుక వాటిలో ఈ టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ మరి వాటర్ హైసింగ్ పిస్టియా అండ్ ఐకానియా కూడా ఉంది కదా సార్. సో పిస్టియా కూడా వాటర్లో ఉంటాయి కదా సార్, దీంట్లో ఎలా జరుగుతుంది? పిస్టియాలో ఎయిర్ ద్వారా పాలినేషన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ కమ్స్ ఇన్ ఎనిమోఫిలీ. ఓకేనా, మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, పక్కనే వాల్యూస్ నే డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను చూడండి, మేల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్. సో ఇలా లాంగ్ థ్రెడ్ లైక్ ఇలా రిబ్బన్ లాగా వస్తుంది చూడండి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్. ఇవి మేల్ ఫ్లవర్స్. సో అలా లాంగ్ థ్రెడ్ పైకి వచ్చి అక్కడ మనకు పాలినేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిహైడ్రోఫిలీ. ఓకేనా, వాలిస్నేరియా ఇస్ ఎ డైషియస్ ప్లాంట్. ఎందుకు? 2 different ప్లేసెస్ చూడండి, డైషియస్ ఇన్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ గా ఉండడం. పాలినేషన్ అకర్స్ ఇన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్. ద మేల్ gametes are detached from the plant and lodge the water surface. The male flowers will be detached. Okay, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు వాటర్ సర్ఫేస్ మూవ్ అవుతూ they reach to stigma of the female flower. అర్థమైందనా? Now male flowers come to contact with the stigma and cause the pollination. After pollination,
ద లాంగ్ పెడిసిల్, ఇప్పుడు మనం లాంగ్ పెడిసిల్ ఆర్ రిబ్బన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, ఫీమేల్ ఫ్లవర్ కాయిల్స్ అండ్ బ్రింగ్ బ్యాక్ టు లోవర్. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇది ఇలా కాయిల్ అయి దే విల్ బి కమ్ డౌన్వర్డ్స్. అర్థమైనా? సో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం ఇన్ ఎపిహైడ్రోఫిలీ. మరి ఇవే కాకుండా బయోటిక్ ఏజెంట్స్ ఏంటి? పాలినేషన్ బై ఎనిమల్స్, మనకి బయోటిక్ ఇవి ఇందా చెప్పుకున్నాం. ఎబయోటిక్, బయోటిక్ అన్నాం. ఎబయోటిక్ ఏమో విండ్ అండ్ వాటర్ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చేది ఏంటి? బయోటిక్. ఓకేనా? ఏ పోలింగ్స్ అయితే ఎనిమల్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ జూఫిలీ. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఎనిమల్స్ ఆర్ ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ప్లాంట్ రిప్రొడక్షన్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా తిరుగుతూనే ఉంటాయి, అవునా? ప్లాంట్స్ని తింటూ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫ్రూట్స్ ఏమవుతాయి, కింద పడి అవి తొక్కినప్పుడు ద సీడ్స్ విల్ బి డిస్పర్సల్, అవునా? ద సీడ్స్ విల్ బి డిస్పర్సల్. when animals eat the fruits and plant and they move the different locations. ఓకేనా? అర్థమైంది ఎలా అవుతుంది? ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎనిమల్స్ ప్లాంట్స్ తింటూ ఉంటాయో ఆ ఫ్లవర్స్ యొక్క పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వాటి మీద పడి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఓకేనా? అదేవిధంగా వాటి లెగ్స్ ద్వారా సీడ్స్ ఆల్సో డిస్పర్సల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇంటూ న్యూ లొకేషన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ anthropily. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ పాలినేషన్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ పాలినేషన్ అకర్డ్ బై హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకేనా? అంటే నార్మల్గా మనము పల్లెటూళ్ళలో అంటు కట్టడం అంటాం. ఓకేనా? ఒక స్టెంప్ ఇలా కట్ చేసి వేరే చతికించి పెడతాం. ఓకేనా? అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్రీడింగ్ టెక్నిక్, హైబ్రిడైజేషన్ టెక్నిక్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ పాలినేషన్. అంటే న్యాచురల్గా అవి గాలి ద్వారా కానీ ఎనిమల్స్ ద్వారా వెళ్ళకుండా ఓకేనా మనమే తీసుకెళ్ళి అక్కడ డంప్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆంథ్రోఫిలీ. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ త్రూ ఎబయోటిక్ ఆర్ ఎబయోటిక్. ఇట్ ఇస్ ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చూడండి, పాలినేషన్ బై ఇన్సెక్ట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంటమోఫిలీ. ఈ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, చాలాసార్లు దీని మీద ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగాడు. మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా? ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్? మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. అదేవిధంగా ఇది ఐపీలో కూడా మనకు 8 మార్క్ క్వశ్చన్. ఈ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ పాలినేషన్ మొత్తం మనకు 8 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? చూడండి. సో ద పాలినేషన్ అకర్డ్ బై ఎనిమల్స్ కాల్డ్ యాజ్ జూఫిలీ. అదేవిధంగా ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా అయితే దాన్ని ఏమన్నాం? ఎంటమోఫిలీ. పాలినేషన్ బై బ్యాట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కైరాప్టెరోఫిలీ. పాలినేషన్ బై బ్యాట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కైరాప్టెరోఫిలీ. మనం గబ్బిలు అమ్మంటాం కదా, సో వాటి అయితే ఏమన్నాం? కైరాప్టెరోఫిలీ. పాలినేషన్ బై బర్డ్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్నిథోఫిలీ. అది ఆంథ్రో, ఇందాక ఆంథ్రో, ఇది ఆర్నిథో. ఓకేనా? పాలినేషన్ బై బర్డ్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్నిథోఫిలీ. విధంగా పాలినేషన్ బై స్నేల్స్ అండ్ స్లగ్స్ కాల్డ్ యాజ్ మెలకోఫిలీ. పాలినేషన్ బై స్నేక్స్, పాముల ద్వారా అయితే ఏమంటాం? ఒఫియోఫిలీ. ఓకేనా? పాలినేషన్ బై స్నేక్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఒఫియోఫిలీ. పాలినేషన్ బై యాంట్స్, చీమల ద్వారా అయితే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మిర్మికోఫిలీ. నెక్స్ట్ పాలినేషన్ బై స్క్విరెల్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ థిరోఫిలీ. ఓకేనా? మరి వీటన్నిటిలో ఎంటమోఫిలీ ఈజ్ ద మోస్ట్ డామినెంట్. ఎంటమోఫిలీ ఈజ్ ద మోస్ట్ డామినెంట్. ఎందుకు అంటే వీటికన్నా ఫాస్ట్గా ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా పాలినేషన్ జరిగేది ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా, కాబట్టి ఎంటమోఫిలీలో మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, అదేవిధంగా డామినెంట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే స్పెషల్లీ హానీబీస్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ విధంగా ఒక జూఫిలీ తీసుకుంటే గీగో లిజర్డ్స్ అండ్ గార్డెన్ లిజర్డ్స్ ఆల్సో యాక్ట్ ద పాలినేషన్ ఫర్ సమ్ స్పీసీస్. ఓకేనా? బల్లులు కూడా ఒక్కోసారి పాలినేషన్లో యూజ్ అవుతాయి అంటున్నాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆఫెన్
ఫ్లవర్స్ ఆర్ యానిమల్ పాలినేటెడ్ ప్లాంట్స్ స్పెసిఫికల్లీ అడాప్టెడ్ టు పర్టికులర్ స్పీసీస్. ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్తానంటే ఎనిమల్స్ ద్వారా జూఫిలీ జరిగే వాటిలో మరి ఫ్లవర్స్ ఎలా ఉంటాయి అని చెప్తాడు. చూడండి, మెజారిటీ ఆఫ్, మనకి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్న, మెజారిటీ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ పాలినేటెడ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ లార్జ్, కలర్ఫుల్, ఫ్రాగ్నెంట్ అండ్ రిచ్ ఇన్ నెక్టార్. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తాడు, ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్ జరిగే ఫ్లవర్స్ పెద్దగా ఉంటాయి, కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి, విధంగా స్మెల్ని ఇస్తాయి, మంచి స్మెల్ని ఇస్తాయి, విధంగా రిచ్ నెక్టార్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. మరి వేరే వాటిలో అయితే స్మాల్గా ఉంటాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ క్లస్టర్డ్, గ్రూప్గా ఉంటాయి, ఓకేనా. అండ్ ఎనిమల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ ఫ్లవర్స్ బై కలర్ ఆర్ నో ఫ్రాగ్రాన్స్, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎనిమల్స్ అయితే స్మాల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా, ఫ్రాగ్రాన్స్ ఉండదు, స్మెల్ అనేది ఉండదు, ఓకేనా. ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. చూడండి, the flowers have the pollinated by flies, beetles, secrete the fall odor. Fall odor is nothing but, ఓకేనా, మంచి స్మెల్ కాదు, ఓకేనా, అంటే చెడు వాసన అంటాం కదా. సో అలాంటివన్నీ ఏమంటాం ఫాల్ ఓడర్. బై వేటి ద్వారా, ఫ్లైస్ అండ్ బీటిల్స్ secrete the fall odor and attract the only in this flies and beetles, ఓకేనా. సో మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎనిమల్స్ అన్ని విజిట్ అవుతూ, ఓకేనా, దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ద పోలింగ్ గ్రెయిన్స్, విధంగా నెక్టార్ విల్ బి కలెక్టెడ్ బై త్రూ ద హనీ బీస్. సో ఇలా ద పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు డిఫరెంట్ పాలినేటింగ్ ఏజెంట్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. మరి కొన్నిట్లో ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ ఉంటాయి, అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ సింబయాటిక్ అసోసియేషన్. అంటే ఇక్కడ మేల్ అంటే కొన్ని ఎనిమల్స్ కొన్ని ఫ్లవర్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నట్టు, ఓకేనా. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, గాల్ ఫ్లవర్స్, హైపంథోడియం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, హైపంథోడియం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్, ఫిగ్ ఫ్రూట్, ఓకేనా, బ్లాస్టోఫాగా ఇన్సెక్ట్స్ లేదా ఇట్స్ సెక్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే రేపు ఏమైనా ఇక్కడ రెండు ఇంకోటి కలిసి పనిచేస్తున్నాయి, ఓకేనా. చూడండి, when the animals carrying the pollen's the body comes to contact with the stigma, it brings about pollination, ఓకేనా, and it is sticky nature, అంటే ఈజీగా అతుక్కపోతాయి అన్నట్టు, ఓకేనా. అదేవిధంగా in some species floral rewards are providing the safe place to lay eggs. కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ ఏం చేస్తాయి, వాటి యొక్క ఎగ్స్ ని ఇక్కడ మనకు వదులుతాయి ఫ్లవర్స్ మీద, లైక్ అమార్ఫోఫాలస్, ఓకేనా, వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఆర్ టాలెస్ట్ ఫ్లవర్, ఓకేనా, టాలెస్ట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. అమార్ఫోఫాలస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ టాలెస్ట్ ఫ్లవర్, ఓకేనా. మొత్తం ఎంటైర్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ మనకు 6 feet హైట్ ఉంటుంది, ఓకేనా. దాంట్లో ఈ మాత్స్ ఏం చేస్తాయి, మాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ నాన్న, ఓకేనా. ఆ మాస్ దాని లోపలికి వెళ్ళి, ఓకేనా, వాటిలో ఎగ్స్ లే చేసినప్పుడు పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లోరల్ రివార్డింగ్స్. చూడు, a small relationship between the species and moth, ఓకేనా, స్పీసీస్ ఆఫ్ మాత్, విధంగా ప్లాంట్ ఫ్యూకస్. ఇక్కడ మాత్ అండ్ ఫ్యూకస్ రెండు ఒకదానికొకటి కలిసి పనిచేస్తున్నాయి, ఓకేనా. అంటే ఇది లేకపోతే దేని లైఫ్ టైం జరగదు. చూడండి, ద ప్లాంట్ కెన్ నాట్ కంప్లీట్ ద లైఫ్ సైకిల్ వితౌట్ ఈచ్ అదర్, ఓకేనా. అంటే రెండు సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ కన్నా. సో మాస్ ఉంటే ఉన్నప్పుడే ఈ ప్లాంట్ లో ఏమవుతుంది, మనకు పాలినేషన్ జరుగుతుంది, ఓకేనా. ఆ మాత్ పేరేంది, టాజిటిక్యులా, ఓకేనా, టాజిటిక్యులా ఆర్ యుక్కాసెల్లా, ఓకేనా. ఇట్ డిపాజిట్ ద ఎగ్స్ ఆన్ ది లాక్యూల్స్ ఆఫ్ ది ఓవరీ, ఓకేనా. ఈ ఓవరీలో ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్స్ ఇక్కడ వచ్చి లేదా ఎగ్స్ ఆన్ ది ఓవరీ.
కానీ అలా పాలినేషన్ జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్ ఇన్ సమ్ మాస్, దట్ ఈస్ టాజిటిక్యులా ఆర్ యుక్కాసెల్లా. ఓకేనా, చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లు అడిగాడు ద ఫ్లోరల్ అబౌట్ ఫ్లోరల్ రివార్డ్స్. మరి అవుట్ బ్రీడింగ్ డివైసెస్ ఏంటి? సో నెక్స్ట్ వన్, అవుట్ బ్రీడింగ్ డివైసెస్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైకోగమీ, ప్రొటాండ్రీ, ప్రొటోగైనీ, హెర్కోగమీ అండ్ హెట్రోస్టైలీ. సో వీటి గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్న పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఏజెంట్సే కాకుండా పాలినేషన్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. మరి అయినప్పటికీ కూడా ఒక్కోసారి పాలినేషన్ జరగదు. మరి ఎందుకు జరగదు? సరే, పోలన్ గ్రెయిన్స్ జర్మినేట్ అయినాయి సార్, పోలన్ గ్రెయిన్స్ డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైనాయి, స్టిగ్మా వరకు రీచ్ అయినాయి, ఓకేనా. మరి ఇప్పుడు ఈ పోలన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవ్వాలి. మరి పోలన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే దాంట్లో ఉన్న కొన్ని కండిషన్స్ ఆధారంగా, ఓకేనా, వీటిని మనం అవుట్ బ్రీడింగ్ డివైసెస్ అంటాము, ఓకేనా. ద స్ట్రాటజీ దట్ బయోసెక్సువల్ చాస్మోగమస్ ఫ్లవర్స్ కెన్ evolve the self pollination, it is called as autogamy. మరి what is dichogamy? Dichogamy is nothing but maturation of male and female sex organs at a different times, ఓకేనా. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఏమవుతున్నాయి, ఒకేసారి అవవు. నాకు సెల్ఫ్ పాలినేషన్లో ఏమవుతుందన్నా రెండు ఒకటేసారి మెచ్యూర్ అవుతున్నాయి. బట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్లో, ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ఫ్లవర్ తీసుకుంటే మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ మెచ్యూర్ ఎర్లియర్ దాన్ ది ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్, ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ కన్నా ముందే, ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ కన్నా ముందే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ మెచ్యూర్ అవుతున్నాయి. చూడండి, ప్రొటాండ్రీ అన్నాను, ప్రో ఆండ్రీ, ఆండ్రీ అంటే ఆండ్రూషియం ఫస్ట్ మెచ్యూర్, ఓకేనా. ప్రోటోగైనీ, గైనీషియం మెచ్యూర్ ఫస్ట్, దేంట్లో దతురా అండ్ సోలానంలో. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ లో మనకి ఏమవుతుందన్నా క్రాస్ పాలినేషన్ ఛాన్స్ ఉంది, ఛాన్స్ టు క్రాస్ పాలినేషన్. ఎందుకు? రెండు ఒకేసారి మెచ్యూర్ అవ్వట్లేదు, డిఫరెంట్ టైంలో మెచ్యూర్ అవుతున్నాయి. సో మనకి ఏమవుతాడు, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం పాలినేషన్లో, ఓకేనా, ఒక పోలెన్ గ్రెయిన్ 30 minutes నుంచి సమ్ అవర్స్ వరకే దాని యొక్క లైఫ్ టైం ఉంటుంది, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ తీసుకుంటే రైస్లో 30 minutes ఆఫ్ ది లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్, ఓకేనా. పోలెన్ గ్రెయిన్ యొక్క వయబిలిటీ టైం ఎంత? 30 minutes. అది దాటిన తర్వాత వెళ్ళినా లాభం లేదు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇలా డిఫరెంట్ టైంలో మెచ్యూర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగదు, క్రాస్ పాలినేషన్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హెర్కోగమీ. నెక్స్ట్ anthers and stigma are arranged at different heights, ఓకేనా. మనం మామూలుగా హైబిస్కస్ ప్లాంట్ తీసుకుంటే, ఓకేనా, మనకి ఇలా ఉండి ఇలా బయటకు వస్తుంది ఒక పార్ట్, ఓకేనా. మనకి ఇలా ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి, ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ ఇక్కడ ఉంటాయి, ఓకేనా. మనం మందార పువ్వు చూసినప్పుడు మన బయట కూడా వస్తుంది, సన్నగా వస్తుంది, ఓకేనా. అప్పుడు ఏమైనా మేల్ ఏమో కింద ఉన్నాయి, ఫీమేల్ ఏమో పైన ఉన్నాయి, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫరెంట్ హైట్స్, ఓకేనా. anthers and stigma are in the different heights. అదేవిధంగా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో ఉంటే, ఒకటి ఇటు ఒకటి ఇటు, ఒక తూర్పు ఒకటి పడమర ఉంటుంది అనమాట, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్. ది ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గ్లోరియోజా, విధంగా హెటిరోస్టైలీ, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ప్రజెంట్ ఆఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ద సేమ్ స్పీసీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ హైట్స్, ఓకేనా. నేను నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తే ఇక్కడ చూడండి, మీకు డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, అప్రోచ్ ద హెర్కోగమీ. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, యాంథర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, స్టిగ్మా ఇక్కడ ఉంది, డిఫరెంట్ హైట్ ఉన్నాయి కదా, డిఫరెంట్ హైట్లో ఉన్నాయి. రివర్స్ హెర్కోగమీ, చూడండి యాంథర్స్ కన్నా స్టిగ్మా కింద ఉంది. నెక్స్ట్ హెర్కోగమీ ఆబ్సెన్స్, రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి,
అప్పుడు హెర్కోగమి జరగదు. అంటే డిఫరెంట్ హైట్లో లేవు కాబట్టి. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ హైట్లో ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ హైట్. చూడండి, డైకోగమి. ఓకేనా? Anthers and stigma have the different heights. ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పాను, ఇందాక హెట్రో స్టైల్ అని చెప్పాను. హెట్రో స్టైలీ ఒకే స్పీసీస్ లో ఒకే ఫ్లవర్ లోనే ఓకేనా డిఫరెంట్ హైట్స్ చూడండి. ఒకటేమో పైకి ఉంది, ఒకటి కిందికి ఉంది. ఓకేనా? లాంగ్ స్టైల్డ్ ఫ్లవర్, స్మాల్ స్టైల్ ఫ్లవర్. ఓకేనా? ద ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ height of the styles and stigmas. ఓకేనా? ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హెటెరో స్టైలీ. చూడండి, ప్రోటోగైని ప్రొటాండ్రీ అన్నాడు. చూడండి ఇక్కడ ప్రోటో ఆండ్రీ, ఆండ్రూషం మెచ్యూర్ అయింది. ఇక్కడ ఓపెన్ అయిందా? నాట్ ఓపెన్. స్టిగ్మా ఓపెన్ అయిందన్నా? స్టిగ్మా ఓపెన్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ మనకి ఏమైంది? ఓపెన్ అయింది స్టిగ్మా. కానీ ఇక్కడ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ absent, ఇంకా రాలేవు. సో ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డైకోగమి అండ్ హెర్కోగమి. మరి నెక్స్ట్, సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ. వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ? ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెకానిజం. ఓకేనా? జెనెటిక్ మెకానిజం టు రికగ్నైజ్ ద స్మెల్. ఓకేనా? స్మాల్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్, అదేవిధంగా సెల్ఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్, సేమ్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే వాటిని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? చూడండి, it is a condition, there is a gene that recognizes the similar gene and does not allow the pollen grains to germinate. ఓకేనా? అంటే సేమ్ స్పీసీస్ సేమ్ ఫ్లవర్ నుంచి వచ్చిన పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని జర్మినేట్ అవ్వకుండా చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చేసి స్టాప్ ద సెల్ఫ్ పాలినేషన్. మరి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? మనకు క్రాస్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది. సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీలో వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టాప్ ద సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జెనెటిక్ మెకానిజం. ఓకేనా? ఇట్ ఇస్ సెల్ఫ్ స్టెరైల్ జీన్స్. ఓకేనా? సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ. ఓకేనా? సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ incompatibility. Example is aboliton. It is a one type of genetic mechanism which prevent the self pollination from self fertilization. ఓకేనా? ఇక్కడ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ జర్మినేట్ అవ్వవు, పోలెన్ ట్యూబ్ ఫామ్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఇట్ ప్రివెంట్ ద సెల్ఫ్ పాలినేషన్ టు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ unisexual flowers. Is called as diclini. Okay, another device to prevent self pollination, production of unisexual flowers. అంటే ఇది ఒక టైప్ నాన్న, ఇది సెకండ్ టైప్. ఓకేనా? అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ను ప్రివెంట్ చేయడంలో ఓకేనా రెండు ఉన్నాయి. ఒకటేమో సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ ఆర్ సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ, ఇంకోటి ఏంది డైక్లినీ. ఓకేనా? అక్కడ మనకు జెనెటిక్ మెకానిజం. ఓకేనా? సేమ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చినప్పటికీ పోలెన్ ట్యూబ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి? డైక్లినీ, యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు? మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డైక్లినీ. చూడండి, ఇఫ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ present on the same plant such as castor and maize, called as monoecious. ఓకేనా? ఏమన్నా both male and female flowers present on the same plant like castor and maize, this monoecious, also called as bisexual. Next, in several species such as papaya, male and female flowers are present on the different plants. Unisexual antam or dioecious. Each plant either male or female dioecious condition. ఎందుకంటే టు ప్రివెంట్ ఆటోగమీ అండ్ గైటెనోగమీని ప్రివెంట్ చేయడానికి.
సో ఇవి రెండు సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, అర్థమైందా? కొంచెం ఈ పార్ట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది ఇది, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది ఇది. ఓకేనా, ఓకే. సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ అనేది అబిలిటాన్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, అదేవిధంగా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ప్రివెంట్ చేయడానికి మరో టెక్నిక్ ఏంది? డైక్లినీ, అంటే యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్, ఓకేనా, ఆర్ మొనిషియస్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ డయేషియస్ ఫ్లవర్స్ రావడం, మొనిషియస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ డయేషియస్ ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఇది ఒక జెనెటిక్ మెకానిజం టు కంట్రోల్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటబిలిటీ. నెక్స్ట్, సో అవుట్ బ్రీడింగ్ డివైసెస్ లో చూడండి, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ is common more likely in the case of hermaphrodite అంటే బైసెక్సువల్. వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అనేది మాక్సిమం మోర్ కామన్, ఓకేనా, టు కంపేర్ బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్. ఓకేనా, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఎఫెక్ట్ ద నెగటివ్లీ అండ్ కాజ్ ఇన్ బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్. ఇలా చెప్పుకున్నవాడి కంటిన్యూగా సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంటే అవే వస్తుంటాయి. ఓకేనా, జెనెటిక్ వేరియేషన్ జరగదు, న్యూ హైబ్రిడ్స్ రావు. ఓకేనా, సో దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద హోమోజైగస్ జీన్స్, సేమ్ జీన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, విధంగా దిస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ అడాప్టెడ్ టు ప్రమోట్ క్రాస్ పాలినేషన్. మనకి ఏమవుతుంది, డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, క్రాస్ పాలినేషన్కి అడాప్ట్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా, ఇన్బ్రీడింగ్ డిప్రెషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, దే హ్యావ్ ఏ కేపబుల్ ఆఫ్ క్రాస్ పాలినేషన్. అర్థమైనా? చూడు, this is known the outbreeding factors which encourage the cross pollination. ఎలా చూడండి, యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్, ఓకేనా, either sex one sex either female or male, ఓకేనా, ఏదైనా ఒకదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, నాన్ సింక్రనైజేషన్ మీన్స్ at the same time maturation. ఓకేనా, నాన్ సింక్రనైజేషన్ మీన్స్, ఓకేనా, టైమింగ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది సక్సెస్ఫుల్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఇప్పుడు రెండు యాంథస్ అండ్ స్టిగ్మా రెండు ఒకేసారి మెచ్యూర్ అవ్వకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుందన్న, పాలినేషన్ జరుగుతుందా? జరగదు, అవునా? పోలెన్ రిలీజ్ అండ్ రిసెప్టివిటీ ఆఫ్ స్టిగ్మా షుడ్ హ్యాపెన్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. సమ్టైమ్స్ ఏమవుతాయి, పోలెన్ మెచ్యూర్స్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ బిఫోర్ ది స్టిగ్మా. నిన్న చెప్పుకున్నాం ప్రొటాండ్రీ ప్రొటోగైన్ అని చెప్పుకున్నాం. సో అదే నాన్ సింక్రనైజేషన్. దిస్ ప్రివెంట్ ద సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అండ్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ హెర్మాఫ్రోడైటీ. అర్థమైనా? నౌ ఐపీ మోడల్ క్వశ్చన్స్. This is 8 mark question, agents of pollination. అదేవిధంగా write the different type of chasmogamous flowers, 4 mark question ఇది. ఓకేనా, ఇది కూడా మనకు 4 mark క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఎంసెట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్. రైట్, చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నా, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ anther టు ద స్టిగ్మా ఆఫ్ అనదర్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ ది సేమ్ ప్లాంట్ అన్నాడు. ఎస్ చంద్ర, ట్రై టు ఆన్సర్ అన్న. మైందా చెప్పుకున్నాం 3 steps, ఆటోగమి, గైట్నోగమి, జీనోగమి అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా, నాట్ క్యారియోగమి. సో క్యారియోగమి అది డిఫరెంట్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ సేమ్ ఫ్లవర్, ఓకేనా, సేమ్ ఫ్లవర్ అనదర్ ఫ్లవర్ అన్నాడు. ఓకేనా, ఆన్సర్ టు ద స్టిగ్మా ఆఫ్ ది another flower. ఓకేనా, అనదర్ ఫ్లవర్. మనకు ఆటోగమిలో సేమ్ ప్లాంట్. ఓకేనా, ఆటోగమిలో సేమ్ ఫ్లవర్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్లాంట్. ఓకేనా, సేమ్ ఫ్లవర్ సేమ్ ప్లాంట్, బట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్లాంట్. ఇక మిగిలింది ఏంది మనకు, గైటెనోగమి. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి. Next, from among the situation given below, choose one that prevent the both autogamy and xenogamy అన్నాడు. ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్ ప్రకారం, ఓకేనా, one that prevent the both autogamy and geitonogamy.
మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ, సెల్ఫ్ incompatibility. So monoecious plant bearing unisexual flowers, dioecious plant bearing only male and female అన్నాడు. Monoecious plant with bisexual flowers, dioecious plant with bisexual flowers. అంటే మన దగ్గర సెల్ఫ్ స్టెరిలిటీ లో చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ they produce unisexual flowers. It is called as dicliny, monoecious condition. Okay, అర్థమైందా? Refer the statement and which is incorrect అన్నాడు. ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, వాడు కరెక్ట్ అడిగాడా ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడా చూసుకోరు. ఓకేనా? ఈ ఒక్క ఐఎన్ ఇన్ అనే వర్డ్ చూసుకోలేదనుకో మిస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అందుకే క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఓకేనా? సో ప్రాక్టీస్ మోర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, గెట్ రెడీ ఫర్ జువాలజీ క్లాస్. 5 o'clock ఇవాళ జువాలజీ క్లాస్ నాన్న. సో చూడండి, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, బోత్ విండ్ అండ్ వాటర్ పాలినేటెడ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ కలర్ఫుల్ అండ్ డు నాట్ ప్రొడ్యూస్ నెక్టార్ అన్నాడు. బోత్ విండ్ అండ్ వాటర్ పాలినేషన్ ఫ్లవర్స్ లో, ఓకేనా, కరెక్టేనా, మనకు ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్ లోనే నెక్టార్ అవసరం, నిజంగా కలర్ఫుల్ గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఎంటమోఫిలస్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ లార్జ్, కలర్ఫుల్, ఫ్రాగ్నెంట్ అండ్ రిచ్ ఇన్ నెక్టార్. ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా జరిగేది, ఓకేనా, ఇన్సెక్ట్ ద్వారా జరిగే పాలినేషన్ లో ఫ్లవర్స్ మనకు లార్జ్ గా ఉంటాయి, కలర్ఫుల్ గా ఉంటాయి. అవునా కన్నా? నెక్స్ట్, కిగిలియా పిన్నేటా ఈజ్ అన్ ఇన్సెక్ట్ పాలినేటెడ్ ఫ్లవర్ అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇన్సెక్ట్ పాలినేటెడ్ ఫ్లవర్, ఇట్ ఇస్ ఎ జూఫిలీ. ఓకేనా? సో 1 and 2 కరెక్ట్ అవుతాయి, 3 రాంగ్ అవుతుంది. ఓకేనా?